Sadgurunath Nath Maharaj Maharaj ki ki Jai. Jai. So this is now 14th episode Fourth episode. and third of Understanding Baba's Swarup. Right. In the first we saw how Tulasamma described the Parabrahma Swarup of Nityanand. In the second episode we on this series basically we took three incidences where Bhagavan manifested in a different way. Yes. Today we'll look at Two different people also. two different people. Today we'll look at how Swami Muktanand described Baba. Most of us know Swami Muktanand because there are several books written by him, and he has described Nityanand very well in his book Bhagwan Nityanand. So it so happened that few people asked him questions about his guru. Bhagwan, like other saints, did not give any lectures, did not hold discourses or anything. He was there silent. We used to go there, we used to just sit in front of him for hours, and at times he used to say something. Yes, sometimes he did talk for a long time, but that was spontaneous. It was not an organized lecture or organized event that was held. It was just people came, sat in front of him, people left. There was no there was no compulsion that there was an interaction. Most of the time, it was only silence. At the same time, Bhagwan did not have any organized social work or structured activities being done like build school, build this, hold functions. Nothing was like that. It was all way of life, simply simple way of life. People came, sat, talked to him. Sometimes he talked to them. Sometimes he advised. Sometimes he spoke. Sometimes he did not speak. Sometimes people didn't get darshan also. People went from long distance. For example, I gave in one of the episode, I gave an example where went, we used to leave early morning at 4 and we reached there and he asked us to go. Even before we could step inside the ashram, he said, go, return. Who is it? And we have returned and we found the reason for returning. Somebody was breaking open our house. Were we not to reach on time, probably he would have stolen our whole house. So there were reasons when he sent us back. Many times he used to send people just back, go back. For one person like um, Madhu Mama, actually son of Madhukar Khade, he was working for income tax. So he used to every weekend he used to go. But what he used to do sometimes he used to bunk his office. He used to leave early evening Friday. He used to leave early without informing anyone. Slowly go and then go to Ganeshpuri. Who is it? Yeah. So one fine day he did that, and no sooner reached Bhagavan said, "What you have not completed your work? You have bunked your office and you have come. This is not right thing to do. You should complete your work. When you are on duty, you should be committed to it. And only on Saturday and Sundays you come. Don't bunk your office. Do your work." So he used to say duty first. He told him only duty first. These are his words. Duty first. First do your duty. Don't take excuse of running away from your duty to come for परमार्थ. प्रपंच छान करावा. प्रपंच छान करावा, परमार्थ त्याच्यानंतर करावा. परमार्थ प्रपंचला लात मानून तुम्ही परमार्थ करू नका. प्रपंचमध्ये चिटिंग करून परमार्थ करू नका. जर प्रपंचमध्ये तुम्ही चिटिंग केलात तर परमार्थमध्ये पण चिटिंगच राहणार तुमचं. बरोबर. प्रपंच ही तुमची परीक्षा आहे, सीडी आहे, ती क्रॉस करा म्हणजे परमात्मा तुम्ही लायकही होईल. सो फ्रॉम दॅट ऑनवर्ड मधुमामा हे सॅटर्डे संडेलाच जायचे पण ऑफिसला दांडीन मारून जायचे नाही. अच्छा. आणि आपल्या सर्वांना बाबा म्हणायचे की ड्युटी फर्स्ट. आपली ड्युटी करा, आई वडिलांशी तुमचं धर्म करा, त्याच्यानंतर तुम्ही इकडे या. तुम्ही कामं सोडून येऊ नका. तर तिकडे सो देर वॉज नथिंग लाईक ऑर्गनाइज्ड. जसं आजकाल बरंच आश्रमात ऑर्गनाइज असतं, टाईमशीर असतं, सकाळी उठा, हे करा, ते करा, मग त्यांची सोशल ॲक्टिव्हिटीज असतात. तसं काहीच नव्हतं. बाबा सिम्पली वॉज सिटिंग डन दॅट. तर काही लोकांना प्रश्न आहे, कसले बाबा काय करतात ते? बसलेले असतात दिवसभर, काही नाही, इकडे सोशल वर्क नाही, कुठे हॉस्पिटल नाही, हे नाही, ते नाही, काहीच नाही. फक्त बसले, बोलत पण नाही. चला जाऊ द्या, सोशल वर्क करत नाही. ॲटलिस्ट ही शुड स्पीक समथिंग, गिव्ह लेक्चर्स, गिव्ह ॲडवाइजेस, स्पीक ऑन स्क्रिप्चर्स, ते पण नाही. तर त्यांनी मुक्तानंद स्वामींना प्रश्न विचारले, काही प्रश्न विचारले. मुक्तानंद बाबांनी मुक्तानंद बाबांनी त्याचे प्रश्नाचे उत्तर दिले. मला परत बघूनच सांगावं लागेल. तर मुक्तानंद बाबा
खूप संतांना भेटले. इवन रमण महर्षींना पण भेटले ते, पण कुठेही जमेना. तर नझीराबाद म्हणून कुठेतरी एक जागा होती, तिथे जिप्रो जिप्रू अण्णा म्हणून होते. त्यांनी म्हटलं तुझे कुठे नाही होणार रे, तुझा तिकडेच तो बसलाय वजेश्वरीला. अच्छा, असं जिप्रो नाही सांगितलं. जिप्रू अण्णा, तू इकडे तिकडे हिंडू नको, तुझं तिकडेच आहे ते. तर मुक्ताबाबा बरेच संतांना भेटले, बरेच शोधात होते, इकडे तिकडे खूप फिरले. आणि जिप्रू अण्णांनी जेव्हा म्हटलं वजेश्वरी तुझा गुरु बसलाय, तर ते वजेश्वरीला आले. आणि ज्यावेळी दृष्टादृष्ट झाली, त्यांना खून पटली की हे तेच माझे पंढरपूर, हाच माझा देव, हाच माझा गुरु. If I'm not mistaken, I think Muktananda Baba had met him when he was a kid. When he was child, he had met, but And Baba had, sort of blessed him. पण ते लहानपणाचं ना, कुठे आठवतं. आणि Maybe that had started that process. कनेक्शन झालं होतं ते. पण ते सी दॅट टाइम देर वॉज सिद्धारूढ स्वामी, सो मेनी फेमस पीपल वर दॅट. Yes. सो नॉर्मली यू गेट अट्रॅक्टेड टू नॉन नित्यानबाबांचा प्रचार कधीच केला कधीच झाला नाही. नाही. ते आजही बघितलं तुम्ही, नित्यानबाबांचा तेवढा प्रचार कधीच झाला नाही. Absolutely आणि not. जे काही लोकांना माहित आहे ते मुक्तानंद स्वामीमुळे जास्त माहित आहे. अच्छा. People can have come to know about भगवान नित्यानंद is more because of मुक्तानंद स्वामीज वर्ल्ड टूर. इंडियामध्ये बरेचसे आश्रमात आहेत, त्यामुळे लोकांना नित्यानंद बाबा अक्रॉस दी बोन, म्हणजे त्यांचे अवतार, मुक्तानंद बाबांचं कार्यच तेच होतं. पर्पज ऑफ हिज लाईफ वॉज टू स्प्रेड हिज गुरुज मेसेज अँड मेक हिज गुरु अवेलेबल अराउंड द ग्लोब. अँड ही डिड दॅट, ही डिड इट व्हेरी सक्सेसफुल. आणि नित्यानंद बाबा अक्रॉस दी ग्लोब लोकांना माहित आहे इज बिकॉज द क्रेडिट गोज टू स्वामी मुक्तानंद. ही डिड दॅट अवेलेबल. म्हणजे इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, जेव्हा नित्यानंद बाबा लहान होते त्या people used to come to him, but it was, absolutely unorganized. तो काळ वेगळा होता, एक तर गरिबी होती. वी वर ऑन द क्रक्स ऑफ फ्रीडम अँड Yes. तो पिरियड असा होता, फ्रीडम स्ट्रगल चालू होता, फ्रीडम जस्ट मिळत होता. फ्रीडम 30s and 40s and 20s. आणि फ्रीडमच्या 47ला जे काय घडलं या देशात, तो भयंकर प्रकार होता. प्लेग होता, सिकनेसेस होते, मलेरिया होते, वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स होते. Absolutely. तो काळ वेगळा होता. Absolutely. आणि कम्युनिकेशन वॉज नॉट देअर. म्हणजे रेडिओ वॉज वन कम्युनिकेशन, टेलिफोन होता पण तो एसटीडी कॉल होता. आणि एसटीडी म्हणजे आता तुम्ही सकाळी बुक केलं तर कधी लागणार माहित नव्हतं, त्याच दिवशी लागणार का दुसऱ्या दिवशी. तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट देअर. It was so difficult that time, no? बाबा 12 वर्षाचे 15 वर्षाचे होते तेव्हा हजारो लोक जमायचे. तेव्हा That time in Karnataka and Kerala. कर्नाटका आणि केरळामध्ये लोक हजारो लोक जमायचे. यू कॅन नॉट इमॅजिन सो मेनी पीपल यूज्ड टू कम. Absolutely, and he was such a child that आणि time. ही वॉज जस्ट अ चाइल्ड. Teenager म्हणतो ना आपण आता. तर जे कोणी म्हणतात की बाबा तपस्याला हिमालयात गेले, ते चुकीचं बोलतात. बाबा ऑलरेडी सिद्ध होते, ते जन्मसिद्ध होते. त्यांना हिमालयामध्ये जाऊन, गुरुवांमध्ये जाऊन तपस्या करणं ही गरजच नव्हती. ते हिमालयात गेले, पण त्यांचे कारण असेल. मे बी ही हॅड टू मीट सर्टन पीपल, ही हॅड टू अवेकन सर्टन पीपल. काय आधी जन्माचं लोकांचं बंधन असेल, काय ऋण असेल, काय असेल, त्यामुळे ते गेले. पण ही डिडंट गो टू डू तपस्या, हे चुकीचं म्हणतात. तपस्या करायचं बाबांना कधीही गरज नाही पडली, कारण ते सर्व त्यांचे पास्ट लाईफमध्ये सर्व झालं होतं. परब्रह्म स्वरूप असल्यामुळे त्यांना तपस्या, कशाची तपस्या करणार ते. ही वॉज ॲब्झॉर्ब्ड इन हिज सेल्फ, दॅट इज डिफरंट. म्हणजे कृष्ण वॉज ॲब्झॉर्ब्ड इन हिज सेल्फ. त्याचा अर्थ नाही की त्यांना मुद्रा धरून वगैरे, डोळे बंद करून वगैरे तपस्या करावं लागेल. दे वर ऑलवेज ॲब्झॉर्ब्ड इन सेल्फ, देअर ओन सेल्फ. परब्रह्मातच लीन होते. सो दॅट ती अवस्था होती त्यांनी. तर त्यांना असा प्रश्न होता, वाय डज भगवान नित्यानंद रिमेन इनसाइड हिज रूम ॲब्झॉर्ब्ड इन साधना, वाय डज नॉट ही कम आउट अँड सर्व पुअर. अच्छा, प्रश्न विचारला ते गरिबांना सेवा का नाही करत. हे म्हणजे इतका नॉर्मल प्रश्न आहे. म्हणालो म्हणजे हा जनतेचा प्रश्न आहे. म्हणजे पीपल थिंक अरे, इनफॅक्ट माझ्या सासूनी मला विचारलं की तुम्ही जिकडे जाता तिकडे काय तुम्ही गरिबांना देता का हे, नंतर हे देता का, म्हणजे काय गरिबांची सेवा काय करता तुम्ही, किंवा हॉस्पिटलमध्ये काय करता, हॉस्पिटल उघडलेत का त्यांनी, असं म्हणजे. कारण हे जे कॉन्सेप्ट आले ना, एक पर्टिक्युलर धर्मापासून आले. पर्टिक्युलर धर्म डज that is not wrong, that is also right, but their emphasis is on doing. Okay. Here emphasis is on happening. ते डुईंग मध्ये जास्त असतात. हॉस्पिटल उघडले, लेपर्सला घेतलं, ह्याला केलं, त्याला हे केलं.
त्यांचा उद्देशच वेगळा आणि त्यांचा मार्गच वेगळा. इकडे कसं आहे, भगवान स्वामी जिकडे होते, भगवान जिकडे होते तिकडे सर्व आपोआप घडायचे. शाळा बनायची, हॉस्पिटल बनायचं, लोकांना भंडारा घालायचं, लोक जेवण घालायचे. त्या काळी जेव्हा बाबा 12 वर्षाचे 15 वर्षाचे होते तेव्हा भंडारा मग लागायचा. बट ते स्वतः नाही करायचे. ही वॉज नॉट द पर्सन की जेवण बनवायला No, कोणाला that, this, I think the reason is that, Baba was a realized person since his birth, of course. तर हा, असं मला तरी वाटतं. आय एम जस्ट दिस इज हा जन्मसिद्ध होते ते. and of course that is there. Apart from that, he was total God. He didn't have to do anything to do something. बिकॉज थिंग्स युज टू हॅपन. Things used to happen. त्यांच्या मनात आलं की ते व्हायचं होते. He Exactly. didn't have to do. He was जसं not a तुम्ही- normal human being like you and me. ते गुरुचरित्र तुम्ही वाचतात की नरसिंह सरस्वती होते, दत्तावतार जे होते व श्रीपाद वल्लभ त्यांनी स्वतः जाऊन काय करावं लागत नव्हतं, आपोआप घडायचं ते. Exactly. एव्हरीथिंग इज टू हॅपन. Absolutely. सो दॅट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. त्या धर्मात मला काहीतरी जाऊन करावं लागत नाही. अँड देन इट इज कॉल्ड एज अ सेंट. सेंटहुड मीन्स डुईंग सर्व्हिस टू पीपल फिजिकली. इकडे सेंटहुड मीन्स फॅसिलिटेटिंग थिंग्स हॅपनिंग थ्रू युअर डिवाइन विल. डिवाइन विलच्या थ्रू व्हायचं ते. लाखो लोक जेवायचे, कुठनं पैसे यायचे, कुठनं जेवण यायचे, नोबडी न्यू. अँड त्यावेळी लोकांकडे पैसे नव्हते. प्लेग म्हणजे प्लेगच्या साथ होती तेव्हा. त्यावेळी त्यांनी लोकांना जेवण घातले. देन देर वॉज पाऊस पडला नाही किती होते, दुष्काळ होता, त्यावेळी लोकांना जेवण घातले त्यांनी. सो इमॅजिन व्हॉट वॉज ही. सो दॅट मिसकॉन्सेप्ट वॉज दॅट. तर त्या लोकांनी मुक्तान बाबांना हे प्रश्न विचारले तर त्यांनी हेच उत्तर दिले जे म्हणतात त्यांना करायची गरज नाही. त्यांची चित्तशक्ती एवढी वास्ट आहे. दी सर्कम्फरन्स ऑफ हिज चित्तशक्ती इज सो वास्ट. थिंग्स हॅपन अराउंड हिम. ही सिम्पली रिमेन्स ॲज अ विटनेस. त्यांना काही करायची गरज नसतं, होत राहतं सर्व. आणि ते तुम्ही बघणार तर गणेशपुरीत ते सर्वच होत राहत होतं. लाखो मुलांना जेवण, आदिवासी लोक जेवण करून जायचे. एव्हरी डे देर वॉज लंच फॉर देम, एव्हरी डे दे गॉट फूड. की दीज थिंग्स ही डिडंट हॅव टू एक्झिबिट. ही डिडंट हॅव टू पर्ची पाडून लोकांकडे 100 रुपये घेतले, 2000 रुपये गेले. पैसे घेण्याचा प्रकारच नव्हता. पैसे यायचे आपोआप. देर वॉज नो बिल बुक और रिसीट बुक नव्हता की डोनेशन कोणी काय दिलं, कोण टाकायचं ते पण माहीत नव्हतं. कारण देर वॉज नो नाव प्रकारच नव्हता. पैसे यायचे पण मी ह्या शेटने पैसे दिले, त्या शेटने पैसे दिले असं पण नव्हतं. ते बिल्डिंग्स बनल्या, लोकांना राहण्यासाठी रूम्स बनल्या, गरिबांना झोपडीपासून रूम्स बनल्या, ते आपोआप बनायचे. सो दॅट इज व्हॉट ही ऑल्सो सेड की ही डिडंट हॅव टू डू एनिथिंग. त्यांना तपस्या करायची गरज नाही. त्यांचं हिज एक्झिस्टन्स इटसेल्फ इज तपस्या म्हणायचं. वेगळं तपस्या, वेगळं साधना करायची गरजच नव्हती. तर ते वेगवेगळे लोक वेगवेगळे प्रश्न विचारले की ते अशी कशी वागतात, रागवतात कशाला, ते मारतात कशाला, दगड मारून लोकांना काय पळवतात. ही देन टूक हेल्प ऑफ विवेक चुदामणी. विवेक चुदामणीमध्ये सत्पुरुषाचं, अवधूताचं वर्णन केलेलं आहे. अच्छा. इट्स इन संस्कृत. आय संस्कृतचं मी पहिलं क्लास पण नाही अटेंड केले. सो माय संस्कृत इज पोअर, बट आय विल ट्राय टू से व्हॉट ही सेड. इट इज श्लोक 538 ऑफ विवेक चुदामणी. विवेक चुदामणीचा हा श्लोक आहे 538 and 5. मुनी नामापि मौनीच वाचाल पंडितानापि. दॅट मीन्स मौन पण त्या मुनीसारखं त्यांचं मौन होतं आणि पंडितासारखं त्यांचं बोलणं पण होतं. इन डिटेल विल कम. बालोमंत पिशाचा अनाम म्हणजे समटाइम्स ही बिहेव्ड लाईक अ स्मॉल चाइल्ड, समटाइम ही बिहेव्ड लाईक अ मॅड पर्सन. अवधूत असा असतो. अवधूत इज नॉट डिफाईन्ड बाय आपलं ॲटिक्वेट्स अँड कल्चरमध्ये नसतात. दे आर मनमोजी असतात ते. And they are on their own. ऑन देअर ओन. बालोमंत पिशाच महामुनी सर्वत्र विजयी भूत्वा सर्वभूत इते हे रतः आत्माने वात्मानाम तुष्टतः सजीवन मुक्त उच्यते. दिस इज व्हॉट Adi Shankaracharya has described how an avdut is, how a muni is. And what he says, silent even among the saints and sages. म्हणजे बडे मोठमोठे संत असताना पण ते सायलेंट असतात.
आणि लर्नरच्या मध्ये ते लर्नरपेक्षा जास्त बोलू शकतात. ही इज मोर एलोक्युएंट दॅन लर्नर पीपल. त्याच्यापेक्षा जास्त बोलू शकतात ते. इज दॅट, म्हणजे त्यांचं ज्ञान एवढं मोठं असतं. ते मौन धरल्यामुळे असं नसतं की त्यांना काही माहीत नाही. ते बोलताना ते बोलू पण शकतात. अँड अपिअरिंग चाइल्डिश, मॅड और गोस्ट लाईक अमॉंग सच पीपल. म्हणजे लोकांमध्ये कधी कधी ते चाइल्डिश बिहेव करतात, लहान मुलासारखं वागतात, पिशासासारखं वागतात. यट ही इज अ ग्रेट सेज. तरी तो मोठा संत आहे, हो महामुनी येतो, मामूली. महायोगी येतो. अँड विक्टोरियस एव्हरीवेअर. सर्व ठिकाणी तो विक्टोरियस असतो, कुठेही त्यांचं हे नसतं. एंगेज्ड इन वेलफेअर ऑफ ऑल बीन्स. काही न करता पण ही इज टोटली एंगेज इन द वेलफेअर ऑफ ऑल बीन्स. फुल्ली कंटेंट इन सेल्फ अलोन. आणि स्वतःमध्ये समाधानी असतात. ही इज टोटली विदिन हिमसेल्फ कंटेंटेड. म्हणजे काही त्याच्यात विचलित काहीच नसतं. इज व्हेरी absolutely satisfied, self-contained, in perfect order. Such a one is called a जीवनमुक्त. जीवनमुक्त म्हणजे अशी व्यक्ती असते. तर जे कॉन्सेप्ट जे लोक घेऊन नित्यानंद बाबाकडे गेले, तो कॉन्सेप्ट तिकडे लागू पडला नाही. बरोबर. ही वॉज मच बियॉन्ड फ्रॉम ऑल दॅट कॉन्सेप्ट वी कॅरी, की संत असा असावा, संतने असे कपडे घालावे, संतने असे बोलावे. जसं ते मी कधीतरी सांगणार, भातखंडे म्हणून ते गणेशपूरला गेले आणि त्यांनी म्हणले, का जाणा माणूस आहे, चालता पण येत नाही, चालता पण येत असेल का, एवढं वजन आहे त्याचं, स्वतःचं शरीर काय, कुठला संत हा. त्यांनी विचार आणला, आप्पा बातोडेकर म्हणून होते, त्यांचं मनात आलं आणि बाबा उठले आणि एवढ्या स्पीड मध्ये चालायला लागले अप अँड डाऊन. तो चकित झाला. काय म्हणतोय? हा, तो चकित झाला. त्याचं मनात ते फक्त आलं, काय कुठे घेऊन आले मला, कोणतरी शेट्टी नेबर होता, त्यानं गणेशपुरीत घेऊन आला, लहान होता तो, आणि तो बसला समोर. तर त्याने बाबांना बघितले, ह्याला संत म्हणतात ते लोक. आणि तो खूप विद्वान होते, ब्राह्मण असल्यामुळे खूप वाचन होतं त्यांचं. आणि त्याला बघितलं आणि म्हटलं, हे ह्या संत म्हणतात, हा एवढा जाणा माणूस, पोट बघ किती मोठं आहे त्याचं, चालू पण नाही शकणार, स्वतःचं उचलू पण नाही. आणि बाबा टप 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 चालले, त्याच्या जवळ आले आणि म्हटले, शंकर 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 म्हणाले, आणि त्याला टच केलं. ही वेंट इन टू ट्रान्स. अप्पा बातोडेकर वेंट इन टू टोटल ट्रान्स. आणि त्यांचं लिंक शंकर महाराजाबरोबर झालं. अच्छा. त्याला शंकर शंकर 3 वेळा बोललं आणि गॉड लिंक टू शंकर. शंकर महाराजांची समाधी झाली होती ऑलरेडी. शंकर महाराज वॉज क्वाईट अर्ली, पण तरीही त्याला अनुग्रह झाला शंकर महाराजांचा. बाबा मग जडली ऍक्च्युली. मग ते बिडकर महाराजांचा त्यांना अनुग्रह झाला. स्वामी समर्थांच्या संप्रदायामध्ये आले ते, म्हणजे शिवाजी पार्कला राहत होते. विल लर्न अबाउट दॅट ऑल्सो समडे. वा. हा. बाबा was, something असे great. असे हे सद्गुरू होते. I think असे you are very lucky. I am a bit more less lucky, but that we have all got together to hear about the Leelas of Baba. That is the biggest thing, जर तुम्ही इकडे टच पण झाला ना, तुम्ही लकी आहात. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट Yes. मी आय गॉट टू सी हिम, दॅट इज इट इज नो. There are lakhs of people who saw him, but everyone did not get to Yes. touch him, Absolutely. get touched. They did not open up to touch. म्हणजे कसं, सिग्नल्स असतात, पण तुम्ही काय करता, ट्रान्झिस्टर करताय. आता ट्रान्झिस्टर लोक माहीत नसेल, ट्रान्झिस्टरचा अँटिना ओढावा लागतो. ओढल्यानंतर मग ते तुम्ही ऍडजस्ट करतात. मग तुम्ही त्या अँगलमध्ये ठेवल्यावर तो व्हॉइस तुम्हाला व्यवस्थित ऐकू येतो. तसंच यू हॅव टू अलाइन युअर सेल्फ टू इट. प्रत्येक माणूस अलाइन करता असं नसतं. नशीब लागतं ते पण एक. आता पाऊस पडत असतो, पण आपण छत्री उघडून जातो म्हणून आपण ओलं नाही होत. बरोबर आहे. तुम्ही जर छत्री बंद करून गेलात तर ते ओलं होण्याचा आनंदच वेगळा आहे. ते डिपेंड्स ऑन इच इंडिव्हिज्युअल की त्यांनी हा अनुग्रह घेतला किती. पण ते लोक कंजूसी नाही करत, ते लोक सर्वांना देतात. उचलणारा उचलतो. बरोबर आहे. ज्याने उचललं तो फार. बरोबर आहे. बरोबर आहे. सो दिस इज what Swami Muktanand described him about. He used the words of Acharya, Adi Shankaracharya, and told how a जीवन मुक्ता be. जीवन मुक्ताला कंडिशनिंग नसतात. सोशल कंडिशन जे आपल्याला असं, आपण जसं बसलोय, प्रेमाने बोलतो, वी आर केअरफुल अबाउट आवर वर्ड्स, वी आर केअरफुल अबाउट आवर अपिअरन्सेस, की 4-10 लोक बघणार आपल्याला, सो वी शुड बिहेव व्हेरी, म्हणजे एक शिस्त लावून बघा. त्यांना तसं काहीच बंधन नसतं. इफ यू रीड स्वामी समर्थांचं महाराज, ते शिव्या देत होते, बाबा शिव्या देत होते, बाबा शिव्या देत होते. अच्छा. मग स्वामी समर्थ शिव्या देत होते, कारण त्यांना बंधन होतं. शिव्या देण्याचं कारण काहीच नव्हतं.
की मला तुम्ही कशाही चौकटमध्ये घालू नका, मी कशातही नाही. शिवाय म्हणजे काय मला माहिती, काहीच एखाद्या बंधन एखाद्या नाही. माणसाला तो काहीतरी बोलतील पण त्याचं ते प्रारब्ध हा, वगैरे काहीतरी तरी त्याचं जाणार प्रारब्ध द्यायचं ते तो गोष्ट वगैरे, पण ॲटिकेट्सपणे बघितलं आपण बरोबर आहे. तर शिवाय देत होते. पण ते का देत होते, त्याच्या मागे काय घडलं, आणि ते शिवाय ज्या माणसाला मिळालं त्याच्याच जीवनात काय घडलं, हे ओनली इज अ सेपरेट स्टडी बाय इटसेल्फ. दॅट्स ट्रू. आता ज्या लोकांना दगड मारलं, जसं मी म्हटलं आपल्याला घरी पाठवलं, नाही पाठवलं असतं त्या रात्री आमच्या घरी चोरी झाली असती. बरोबर आहे. सो देर इज अ पर्पज ऑफ एव्हरीथिंग दे डू. यांचं ऍक्शनला पर्पज असतंच असं, म्हणजे ते असं नाही की काही वॉट एव्हर ही डज देर इज अ रिझन फॉर डुईंग इट. एव्हरीथिंग हॅपन्स बाय रिझन. ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. संपूर्ण सृष्टी जसं रिझनमुळे एक चालू आहे. प्रत्येक गोष्टी, पाऊस पडतो, झाडं होतात, पक्ष्या येतात, एव्हरीथिंग गोज इन ऍब्सोल्युटली. रिदम. तसं त्यांचं पण रिदमच असतं, म्हणून ते परब्रह्म आहे. दे आर नॉट नॉर्मल सेंट्स, दे आर परब्रह्म स्वरूप आहे. आणि विल गो फर्दर अँड देन विल सी हिज ॲज अ पर्सनॅलिटी. लोकांनी काय काय अनुभव केलं, काय काय बोलले, त्याच्यात बरोबर. आपण हळूहळू जाऊ नो अँड प्रॉब्लेम, विल नो सी प्रॉब्लेम. फर्दर. इकडे Absolutely. थांबू आपण. Your these episodes are so interesting. I'm sure people are waiting for new episodes that we are Yeah. about to upload. As we go deeper, we'll come to know more and more Yes, things. there's so many things. You know, so Yeah. many, in fact, I think And, there's so many new. What do you say? New leelas that you are talking about. and one more wish purpose is there. If after people listen to this, they will not fall prey to frauds. There are many people moving around. Yeah, this is a claiming to very be important thing. You sinners. know, आणि लोक in these फसतात times, त्याच्यात in these times, difficult आणि times. त्याच्यात अडकून जातात. बिकॉज दे हॅव बीन गेट टेम्प्टेड बिकॉज दीज पीपल गिव्ह देम लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. हे काहीच नाही म्हणायचे, कामं करा. व्हॉट इज टू डू युअर ड्युटी. ही नेव्हर सेड हे बसा, श्वास पकडा, नाक पकडा, डोळे वर करा, कान वर करा. नाही, डू युअर वर्क, डू युअर ड्युटी. आणि देवाची आठवण ठेवा, देवाच्या अनुसंधानात राहा. एव्हरी सेकंड, एव्हरी मिनिट ऑफ युअर लाईफ रिमेन कनेक्टेड विथ हिम. ही डिड नॉट That is the मोठमोठं biggest. हे नाही सांगितलं त्यांनी. Right. जे आजकाल खूप चाललंय, लोक कुंडलिनी वगैरे वगैरे एवढं बोलतात. एवढं सोपं नाही कुंडलिनी जागृत करणं. आधी शुद्ध भावना आल्याशिवाय कुंडलिनी जागृत होत नाही. Unless you meet a great saint So- like Baba. पण तरी ते असं सहजासहज देत नाही. सहजासहज बिकॉज इट इज, ते पात्रता हवं ना. तुमच्यात जर कोळसा, गरम कोळसा हातात दिला तर जळून जाणार तुम्ही. पुणे शक्ती घेण्याची तेवढी शक्ती पण पाहिजे ना. त्याने अर्जुनाला विश्वरूप दाखवलं, बट दॅट वॉज फॉर दॅट पर्टिक्युलर मोमेंट. इट वॉज नॉट फॉर एव्हर. परत तू अर्जुनाला पाहिजे म्हणून दिसलं नाही, ते त्यावेळी दाखवलं तेव्हाच दिसलं. बरोबर. बिकॉज ही वॉज नॉट, ही कुड नॉट, यू कॅनॉट सस्टेन इट. सस्टेन करायला पाहिजे ना. तेवढी पात्रता आल्यानंतरच होतं ते. बरोबर आहे ते. So we'll stop here and we'll go again further next time Yes. and we'll hear more about him. As I heard from my elders, whatever I'm saying is not my own. My elders gave me. म्हणजे माझे जे एल्डर डिवोटीज होते, माझे घरचे वडील माणसं होते, त्या लोकांनी हे सर्व मला सांगितल्यामुळे माझ्याकडे आलं. आणि ते डायरेक्टली ज्यांनी अनुभव केले त्यांच्याकडनं आलं. यांनी त्याला सांगितलं, त्यांनी त्याला सांगितलं, Maybe it त्यांनी is त्याला your सांगितलं. duty to share it So, the world. तसं नाही. तो फक्त रिमेंबर वन थिंग की ही वॉज अवेलेबल. त्याला खूप असं वर ठेवून तुम्ही बियॉन्ड युअर रीच करू नका. तुमच्या रीचमध्ये आहे, तुम्ही कोणालाही म्हणू शकतो, कोणालाही अनुभवू शकतो. इज इझिली अवेलेबल. डोंट फोकस ऑन हिज मिरेकल्स. फोकस ऑन व्हॉट वॉज ही, व्हॉट इज अवेलेबल ऑफ हिम अँड व्हॉट वी शुड टेक. दुसरं तुम्ही म्हणालात अनुसंधान म्हणालात. अनुसंधान आधी तुम्ही अनन्य शरणम म्हटलं होतं. शरण होतं. अनुसंधान, हे all these are like magic words that you must remember from Nityan Baba. मिरायकल्स टोन ते मग आपण आणि आपण these are the things that you should, अनन्य शरणम, अनुसंधान, you should always be in contact with him. आणि प्रत्येक ऍक्शन मध्ये, प्रत्येक लीलामध्ये काहीतरी आपल्याला शिकवलं मिळालं. ते आपण बरोबर. शिकलं पाहिजे. ते फक्त लीला धरून बसलेलं बरोबर नाही. नाही, ते तर आहेच. डू दॅट. ओके. येस. ओम ओम श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. जय. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्स. थँक्यू सर. रात्रंदिवसा देवा तुमची मूर्ती ध्याना